করছি গোटे नवा भिडियो पे देखो फर्स्ट सेमिस्टर पिला बहुत इंपोर्टां आज आम डिस्कसन करवा पे सर्ट क्वेश्चन आंसर तो आपंकर पेपर 8 अच्छे आपंकर यूनिट 2 रे अच्छी तपस्विनी काव्य जोटा कि लिखिं गंगाधर मेहर पे देखो मो प्रथम यूनिट जोटा कि महाजात्रा जोड़ा महाजात्रा प्रथम यूनिट रे था मुझे कंप्लीट कर सारी सर्ट क्वेश्चन आंसर से भिडियो देखी ना जाकि देखिपारे ना आपंकर कौन ये प्ले लिस्ट आपंकर कि डेस्क्रिप्शन तले मुझे तार लिंक देदेवी आप देखिपारे पे देखो तो आज आम 60 जोड़ा देखिपे ये गोटे भिडियो महा माने तपस्विनी काव्यर सर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो लंग क्वेश्चन बहुत प्राय गुड़े मुझे आपको प्रोवाइड कर सारी जो मैंने देखी ना जाकि देखिपारे आम रिविजन करवा एग्जाम है। तो देखो प्रथम क्वेश्चन पे देखूँ ता पूर्व समस्त चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। प्रथम क्वेश्चन ये आस तपस्विनी काव्य तृतीय सर्ग ये आप टाइपिंग टी भूल जाए सर्ग सार्ग हो जाए क्यों राग रचित है बहुत इंपोर्टेंट बंगालाश्री रागर रचित होती तपस्विनी काव्य। परवर्ती प्रश्न पे देखो कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यर प्रथम सर्गरे केउ देवी को वंदना कर लिखिं तो प्रथम सर्गरे केउ देवी को वंदना कर लिखिं देवी बीणापाणी है सरस्वती सरस्वती देवी सरस्वती को है वंदना कर प्रथम लिखिं। तो परवर्ती प्रश्न पे देखो कवि तपस्विनी काव्य केते सर्ग विशिष्ट केते सर्ग है केते सर्ग एटा केते सर्ग विशिष्ट 11 सर्ग विशिष्ट कवि तपस्विनी काव्यर है। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न सीता को किए केउठारे आउ पे देखूँ मुझे गोटे सजेस्ट करुँचे जो मैंने भी ये जो काव्य जहाँ भी हो आप पढ़ंतु माने भितरिया क्वेश्चन ही आप आसो माने भितरिया क्वेश्चन पढ़े मुझे माने जहाँ भी आप पढ़ुंट भल भाव पढ़ंतु जदि आपको पीडीएफ नहीं मुझे पीडीएफ छाड़देवी टेलीग्राम समस्ते जॉइन हो बुझीपारे। तो देखो ये कौन हो सीता किए सीता को किए केउठारे छाड़िले बा छाड़ी आसिले ये देखो सीता को अनुज लक्ष्मण है लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम में छाड़ी आसिले सीता को बहुत इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न पे देखो अभिषेक उत्सव यहाँ उत्सव है अभिषेक उत्सव कहले कौन बुझ ये देखो राजांकर राज्याभिषेक होगा समय उत्सव हूँ अभिषेक उत्सव। तो परवर्ती प्रश्न देखो राजा को मेघ सह कहीं तुलना करा तो राजा को मेघ सह तुलना करपरी बिना स्वार्थ पृथ्वी को जल दान करे राजा मध्य सही प्रजा को साहाय्य करते तो यह माने ताहाको तुलना करा बुझीपारे। तो यहाँ भितरिया क्वेश्चन आसो ताहले आप लिखिबे रामचंद्र सीता को कहीं निर्वाचित दंड देले कहीं देले देख प्रजा मान मुह बंद करने तो देखूँ यहीटा कौन है जिते बड़े सती सीता जिते आस माने लंकार आसला तो कहीं आसला कौन हो प्रजा माने बहुत सीता को निदा ताड़ना अपमान बहुत मान ये करते बुझीपारे। तो से जो ताड़ना माने सही न पारिक रामचंद्र सीता को निर्यातन करते बुझीपारे। तो कौन पे प्रजा मानकर मुह बंद करने सीता निर्वासित पर प्रकृतिर रूप किपर थिला तो जते बेले सीता निर्वासित हेले लोक माने राम सीता को निर्वासित माने जते बेले करथिले तो तार प्रकृति केमिति थिला प्रकृति सकाकूल बा विषादमय हो गला है दुखमय जोटा कहि परिबा। रामचंद्र को कहीं रविवंशी कह जाए विंशी पिला वंशी है भला रविवंशी तो ये देखो से सूर्यवंश आउ ये सूर्यवंश टिके आप एडजस्ट करदे सूर्य है सूर्यवंश जन्मग्रहण करते। तो परवर्ती प्रश्न पे परजा हितपाई जलधार कौन करे तो परजा हितपाई जलधार पृथ्वी को शस्य श्यामल करे पृथ्वी को कौन शस्य श्यामल करे। राजा कौन कले परमाराध्य हुए तो परजा कल्याण काम कले। तो ये देखूँ राजा प्रजांकर ही मान सबकि से कौन हितपाई साधन कर हितपाई काम करे तो प्रजा प्रजांकर कल्याण से काम कले कौन कौन परमाराध्य हुए। परवर्ती प्रश्न बानप्रस्थ समय रे आसिले किए राजा होता तो एठारे किए राजा हेबे पुत्र राजकुमार जोटा कि अच्छा राजकुमार लवकुश कथा कहुई। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न नवकमलिनी बोली क्या कह जाए नवकमलिनी बोली नूतन फुटी पद्मफूल किंबा नायिका को कह जाए है एठारे सीधासलख सीता सती सीता को कह जाए। परवर्ती प्रश्न संगीत प्रवीणा क्या कह जाए संगीता प्रवीणा देवी सीता को संगीता प्रवीणा बोली
କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରି ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ତାରା ମାନେ ହେଲା, ତାରା ମାନେ କାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତାରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବଢ଼ିଆ କାବ୍ୟଟି ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିଦେବେ, ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ରାମଦଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, କୌତୂହଳୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିମୟପୁର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଦୀପ୍ତିମୟପୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକମୟ ନଗରୀ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? କିଏ? ଦେବୀ ସୀତା ପୂର୍ବ କଥା ମାନେ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଦ୍ରା ପରିହରି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ଜଗୁଆଳି ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଷ୍ପ ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାଗୀରଥୀ କୂଳରେ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା, ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସରେ ଯାଇକି ବା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଘବ ବଧୂର ନିର୍ଯାତନା କାହାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ସାରା ସଂସାର ତଥା ସମାଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସହି ନପାରି ବା ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ ଅଧିକାର ଅଟେ ମହାଦାସତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା ହେବା କେବଳ ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ କିଏ ସତ ବୋଲି ମାନିଲେ ଓ କାହିଁକି? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଜାମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା କାହା ବିନା ପାଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ? କାହା ବିନା? ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ଧର୍ମବଳ ବିନା। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଜା ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦେବତା ମାନେ କିପରି କାଲ କାଟନ୍ତି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କିପରି କାଲ କାଟନ୍ତି? ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ। କ'ଣ ଏଇଟା? ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ କାଲ କାଟନ୍ତି। ତ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କାବ୍ୟଟି ଯେଉଁଟାକି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭିତରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକିନିଖିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ହେଲା, ଦୁଃଖ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ସିନା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଛନ୍ତି? ତ ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ବିହୁନେ କିଏ ବିକଳରେ ଜଳ ଛାଡ଼ୁଅଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିରହରେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ସୀତା କ'ଣ କରୁଥିବେ? ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ସୀତା ଅଶ୍ରୁପାତ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ସେ ମାନେ ରହୁଥିବେ ବା ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବା ପରେ ତାରା ମାନେ ହେଲା, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ହେଇଛି, ତାରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଲେ, ମଣି ଦୀପ୍ତିମୟ ଏଇଟା ପିଲେ, ମଣି ଦୀପ୍ତିମୟ ପୁର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଯୋଧ୍ୟା ଏଇଟା ହେଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ମଣି ଦୀପ୍ତିମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା କେଉଁଠି ବସି
বা କେଉଁଠି ବସି ରହି ପୂର୍ବ କଥାମାନ ମନେ ପକାଉଥିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ କେଉଁଠି ବସି ରହି ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବସିକି ପୂର୍ବ କଥାମାନ ମନେ ପକାଉଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପିଲା 2 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 2 ମାର୍କର। ପୁଷ୍ପ ବେଶରେ ଅବନୀରେ ପଡ଼ି ତାରାଗଣ କାହାର ଶରଣ ପଡ଼ିଲେ? କାହାର? ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ହେଲା, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର। ରାଘବ ବଧୂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲା ଦେଖ, ରାଘବ ବଧୂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୀତା, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଘବ ବଧୂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ 60 ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆମେ କ'ଣ 50-60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଇରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ମାନେ ଭିତରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତା'ର PDF ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ PDF ଯଦି ନାହିଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେବି ହେଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ PDF ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ତା'ର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର, ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି PDF ପଠାଇଦେବି। ବୁକ୍ସ PDF ପଠାଇଦେବେ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନିହାତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ପିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।